امی، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ ابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ابھی انہیں دوائی دے کے آئی ہوں۔ ان کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ بہتر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ اسی وقت ہی میری امی میرے کمرے میں آئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ بولی کہ وہ ابو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ بیٹا، میں کیوں پریشان نہ ہوں؟ تمہارے باپ کی طبیعت تو دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ نہ وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، نہ ہی چل پھر سکتے ہیں۔ تمہارے بھائی کا حال تو تم دیکھ رہی ہو، اس کا سارا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، اور اب تمہارا باپ بھی بستر پہ پڑ گیا ہے، تو میں اکیلی جان کیا کیا کروں؟ امی نے گیلی آواز کے ساتھ کہا تو واقعی میں مجھے ان کی پریشانی کا احساس ہوا۔ میں بیٹی تھی، باپ اور بھائی کے پرسنل کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بھائی بیچارے بچپن سے ہی اپاہج تھے۔ وہ مجھ سے بڑے تھے لیکن آج تک انہوں نے زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا، اور ابا بھی پچھلے 1 ہفتے سے بستر پہ پڑ گئے تھے۔ امی، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک ہے۔ میں نے ان کی رپورٹس اپنی دوست کو بھی سینڈ کی ہیں، وہ مجھ سے سینئر ہے۔ اس سے کہا ہے کہ زیادہ مسئلہ نہیں، بس بلڈ پریشر کی وجہ سے ہی ابا کی طبیعت خراب رہتی ہے، اور جب بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہوتا ہے تو پھر وہ چل پھر بھی نہیں سکتے، اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنی جان کیوں ہلکان کر رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے امی کا ہاتھ تھام کے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ وہ بالکل ہی خاموش بیٹھی تھی۔ میں میڈیکل کے پہلے سال میں تھی۔ مجھے ان بیماریوں کی ابھی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ ابھی تو صرف اور صرف کتابیں رٹ رہی تھی۔ لیکن میری ایک دوست جو چوتھے سال میں تھی، میں نے اس سے ابا کی رپورٹس بھیجی تھی۔ ہم نے اپنے ہی شہر سے ٹیسٹ کرائے تھے۔ ان کی رپورٹس میں نے اپنے دوست کو بھیجی تو وہ بولی کہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ابا کا بلڈ پریشر جلدی کنٹرول نہیں ہوا تو شاید ہمیں کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن یہ بات میں نے امی سے چھپا لی تھی۔ وہ پہلے بھی بھائی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں، اور اب ابا کی یہ حالت تھی، میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بس انہیں وہی آس دے دی جو ڈاکٹرز اپنے مریضوں کے وارثوں کو دیتے ہیں۔ امی کے چہرے پہ مجھے پریشانی واضح طور پہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ اچھا بیٹا، چھوڑو ان باتوں کو۔ تم کب سے پڑھائی میں لگی ہوئی ہو؟ میں نے کھانا بنا دیا ہے، آ کے کھانا کھا لو، اس کے بعد شاید تمہاری سانس بھی آ جائے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آج چکر لگائے گی۔ جیسے ہی امی نے یہ کہا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں ابھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ساس آئے روز ہمارے گھر کے چکر کاٹ رہی تھی۔ میری منگنی ہو چکی تھی اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ شادی بھی ہو جائے، لیکن ہمارے گھر کے حالات ابھی ایسے نہیں تھے کہ ہم شادی کر سکتے۔ مجھے اپنے ماں باپ کا احساس تھا۔ میں ان پہ بوجھ نہیں بلکہ ان کا فخر بننا چاہتی تھی۔ میں ان کا بوجھ پٹانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کمپلیٹ کر کے پہلے ان کا ہاتھ بٹاؤں اور اس کے بعد اپنا گھر بساؤں۔ لیکن میری ماں کو بھی میرے ہاتھ پیلے کرنے کی جلدی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ وہ مجھے جلد سے جلد اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہیں، اور میری ساس کو بھی اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا سجانے کا بڑا ہی شوق تھا۔ اس لیے بیچ میں صرف میں ہی پس رہی تھی۔ امی، وہ پھر سے کیا کرنے آ رہی ہیں؟ وہ پچھلے ہفتے ہی تو ہو کے گئی تھی۔ میں نے امی سے کہا تو امی عجیب عجیب سے منہ بنانے لگی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ بس کر دو سیرت، تم تو ہر وقت اس بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ کتنی اچھی تو ہے تمہاری ساس، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں اس سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا ہے۔ پچھلے ہفتے وہ ویسے ہی آئی تھی، لیکن اب وہ تمہارے ابا کی طبیعت معلوم کرنے آ رہی ہے۔ بس تم جلدی سے آؤ اور کھانا کھا لو۔ یہ نہ ہو کہ وہ اسی دوران ہی آ جائیں اور تمہیں اس سر جھاڑ منہ پھاڑ لیے ہوئے دیکھ لیں۔ جیسے ہی امی نے کہا تو میں نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے لباس پہ ڈالی جو میں نے پچھلے 2 دن سے پہنا ہوا تھا۔ ہمارے کالج میں چھٹیاں تھیں اور پورا 1 ہفتہ میں گھر پہ ہی تھی، لیکن چھٹی کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ پڑھائی کے لیے دی گئی تھی۔ اس لیے مجھے کپڑے بدلنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ ڈاکٹری کی پڑھائی تھی اتنی مشکل کہ کبھی کبھی تو مجھے کنگھا دینے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ امی آپ بھی نہ، میں بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا بس اب زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جا کے کھانا کھا لو، یہ نہ ہو کہ وہ یہیں پہ ہی آ جائے۔ امی نے کہا تو میری ہنسی نکل گئی۔ امی ان سے بڑا ڈرتی تھی۔ ڈرتی نہیں تھی، بس یہ خیال کرتی تھی کہ ہم ان کے سامنے اچھے سے اچھے ثابت ہوں۔ امی پہلی مرتبہ غیروں سے ناتا جوڑ رہی تھی۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی اپنوں میں ہی ہوئی تھی۔ ایک کی شادی پھپھو کے گھر اور دوسری کی ماموں کے گھر ہوئی۔
एक मैं ही थी जिसके नसीब में बाहर जाना लिखा था। मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। मैं ठहरी आजकल के ज़माने की लड़की, लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इसीलिए हर वक्त ही मुझे ये नसीहतें करती रहती कि मैं अपने ससुरालियों के सामने ज़्यादा बोला मत करूं और ना ही उनसे किसी बात पे बहस किया करूं। अभी तो मेरी शादी हुई नहीं थी और अम्मी मुझे उनसे इतना दब के रहने का कह रही थी, और जब शादी हो जानी थी तो बाद में ना जाने अम्मी मुझे क्या क्या नसीहतें करती। कभी कभी यही सोच के मेरा दिमाग फटने लगता, लेकिन आज तक मैंने अपने खदशात का जिक्र अम्मी से नहीं किया था। वो पहले ही भाई और अब्बा की वजह से परेशान थी। मैंने मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। अब्बा जब से बैंक से रिटायर होके घर बैठे थे तो बस उन्हें तरह तरह की बीमारियां लगती जा रही थीं। अब तो 15-20 दिन से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, और ये हफ्ता तो उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकल के भी नहीं देखा था। अच्छा अम्मी, मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं नहा लेती हूँ और अच्छा सा तैयार भी हो जाती हूँ। ये ना हो कि खाना खाने के दौरान ही मेरी सांस आ टपके। मैंने दांत निकालते हुए कहा, तो अम्मी ने मेरे सर पे हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। तमीज़ किया करो, ऐसे नहीं कहते बड़ों के बारे में। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है। तुम पहले नहा धो के साफ सुथरी हो जाओ, इसके बाद खाना खाने के लिए आ जाना। अम्मी ने दोपहर का खाना बना दिया था। मैंने सुबह भी थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर खाना खाने के दौरान और मेरे तैयार होने से पहले अगर मेरी सांस आ जाती तो फिर अम्मी ने मेरी वो करनी थी कि मैंने 10 दिन तक रोते रहना था। अम्मी कमरे से बाहर निकल गईं और मैं स्टडी टेबल के सामने से उठ के बाथरूम में घुस गई, और फिर 15 मिनट बाद मैं नहा धो के बाहर आ गई। मैंने पिंक कलर का वो फूलदार सूट पहन लिया था जो पिछली ईद पे मेरी सास ही मुझे दे के गई थी, और ये भी अम्मी की फरमाइश थी कि जब भी मेरे ससुरालियों में से कोई हमारे घर आए तो मैं उनके दिए हुए कपड़े जूते ही पहनूं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आखिर वो क्या सोचेंगे कि मेरे पास और कुछ नहीं। लेकिन अम्मी ने कहा कि ससुरालियों को ये अच्छा लगता है कि उनके होने वाली बहू उनकी दी हुई चीज़ें पहने। तो अम्मी की फरमाइश पर मैंने ये सूट और उसके साथ वो चप्पल पहन ली जो मेरी सास लाई थी। हालांकि वो मेरा साइज़ नहीं था, मुझे ज़रा खुली खुली सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अम्मी का दिल ना तोड़ा और वो चप्पल भी पहन ली। मैं बालों में कंघा कर रही थी, अभी मैंने खाना भी खाना था कि अचानक से दरवाजे पर बेल हुई। तो मैंने अपना सर पकड़ लिया और सबसे पहले भाग के अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि जब वो हॉल में आते तो सबसे पहले मेरे कमरे का खुला हुआ दरवाज़ा देख के अंदर ही आ जाते, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। अभी मैंने तैयार होना था। बकौल अम्मी के मैं यूं सर झाड़ मुंह फाड़ तो नहीं जा सकती थी, और अभी तो मैंने सिर्फ कपड़े ही चेंज किए थे। मैं कंघा कर चुकी थी। मैंने खिड़की से झांक के देखा, अम्मी दरवाज़ा खोल के उन्हें अंदर ला रही थी, उन्हें अपने कमरे की तरफ लेके जा रही थी। ना जाने अम्मी ने उन्हें हॉल में क्यों नहीं बिठाया था। मुझे हैरत तो बड़ी हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या, जहाँ पे बिठाए। बस मेरा दिल था कि मैं उनके पास थोड़ी देर ही बैठ के वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अम्मी मुझे ज़बरदस्ती उनके साथ इतने घंटे बिठाएंगी। अभी मैं अपने कमरे में खड़ी तैयार ही हो रही थी कि अम्मी मुझे बुलाने के लिए आ गई और कहने लगी, कब से तुम्हारी सास तुम्हारा पूछ रही है, मेरी बहू कहाँ है। बहू का लफ्ज़ सुन के मुझे अजीब सी उलझन होती थी। अभी सिर्फ मंगनी हुई थी और उनके सारे घर वाले कभी मुझे भाभी तो कभी बहू, और मेरे होने वाले शौहर के भतीजे तो मुझे चची भी बोल देते थे। हालांकि मैं उनसे कोई 10-12 साल ही छोटी होंगी। गर्ज के मुझे ये फैमिली अजीब सी लगती थी। थे तो अच्छे लोग, लेकिन कभी कभी उनकी हरकतें ऐसी दकियानूसी और अजीब सी होती कि मैं फड़फड़ा उठती। लेकिन अम्मी उस वक्त मेरे सारे पर काट देती और मैं ज़मीन पे बैठ जाती। अम्मी के कहने पर मैंने 10 मिनट के अंदर ही तैयार होके अम्मी के कमरे में आ गई। मुलाजमा सब कुछ पहले ही सर्व कर चुकी थी। अम्मी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। वो कहना चाहती थी कि मैं अपनी सास के साथ बैठूं, लेकिन मैं तो एक अलहदा कुर्सी पे बैठ गई थी। फिर मैंने चाय के बहाने उठी, सबको चाय उठा के दी, और इसके बाद उस कुर्सी के बजाय अपनी सास के कंधे से कंधा मिला के सोफे पे बैठ गई। मेरी तो अम्मी मुस्कुराने लगी। मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, और अब मुझे लग रहा था कि अम्मी जो कहती हैं वो ठीक ही होता है। वो कहती थी कि मैं अपनी सास के साथ बैठा करूं, इस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो खुश भी होंगी।
और अब मैं उनके चेहरे पे आई खुशी देख सकती थी। अच्छा सीरत बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मेरी सास ने कहा तो मैंने बस हूँ हाँ में ही जवाब दे दिया। तो एक मर्तबा फिर से अम्मी मेरी तरफ आंखें उठा के देखने लगी कि तफसील से जवाब दो, लेकिन मैंने उनकी ये बात नहीं मानी। मैं जानती थी कि अगर मैं तफसील से कुछ उल्टा सीधा बोल दी तो फिर अम्मी ही होंगी जिन्होंने मेरे सर पे जूता उठाया होगा। अच्छा बेटा, मेरा कुछ दिनों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, मुझे कोई दवाई तो बता दो। जैसे ही मेरी सास ने कहा तो मेरी हंसी निकल गई। फिर जल्दी से मैंने दुपट्टे के पल्लू से अपना मुंह ढक लिया और ख़ुद को नॉर्मल करने के बाद सीधी होके बैठ गई। मैं अभी कोई डॉक्टर नहीं थी, अभी मेरा पहला साल ही चल रहा था, और वो हर वक्त मुझे ऐसे ज़ाहिर करती थी कि जैसे मैं अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर चुकी हूँ। आंटी, असल में अभी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, अभी हमें मेडिसिन का कुछ पता नहीं। अगर आप कहती हैं तो मैं अपनी किसी सीनियर डॉक्टर से पूछ के आपको बता दूंगी। हंसने के बाद मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया, लेकिन उनके चेहरे पे हल्की फुल्की सी नागवारी थी और अम्मी की खून आलूद आंखें मुझे घूर रही थी। मेरी सास के साथ मेरे देवर की बेटी भी आई थी जिसकी उम्र 10-12 साल थी। वो मुझे चची चची कह के बुला रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए फ़्रेश जूस बना के लाऊं, क्योंकि वो चाय नहीं पी रही थी। मैं उठी और किचन में आ गई। मुझे तो कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी कि मैं अपने लिए जूस बनाऊं, और आज मैं अपनी सास के लिए फ़्रेश जूस बनाने के लिए आई थी। मुलाजिमा किचन में ही खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि जूस बना दे तो मैं बाहर ले जाऊंगी। उसे 5 मिनट के अंदर फटाफट ही जूस बना दिया। मैं जूस लेके अंदर पहुंच गई। इस बार एक मर्तबा फिर से मैंने अपनी सास के साथ न बैठी और उस बच्ची के साथ बैठ गई जो इतने बड़े सोफे पे अकेली बैठी थी। चची, आपको पता है चचा ने मुझसे कहा है कि जब आपकी शादी हो जाएगी और जब आप लोग घूमने जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जैसे उस बच्ची ने ये कहा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। ना जाने कैसे लोग हैं, बच्चों के ज़हनों में क्यों ऐसी बातें डाल रहे हैं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मेरी सास मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये ही अपने चचा से ज़िद कर रही थी कि जब आप शादी के बाद घूमने के लिए जाएंगे तो मुझे भी ले जाइएगा। आजकल के बच्चे टीवी ड्रामे देखते हैं तो फिर ऐसी बातें पूछते रहते हैं। तो बस इसी वजह से ही उसामा ने मुस्कुरा के इससे कह दिया होगा कि ठीक है, वो इसे ले जाएगा, तुम परेशान ना होना, ऐसी कोई बात नहीं। जब मेरी सास ने कहा तो मैं दिल ही दिल में खुश हो गई और दिल की खुशी चेहरे पे भी दिखाई देने लगी। मेरे चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ गई। मेरी अम्मी और सास दोनों मुस्कुरा रही थीं और वो बच्ची बस शर्माए जा रही थी। नहीं दादी, मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझसे चचा ने वादा किया है, वो मुझे लेके जाएंगे, और उन्होंने कहा है कि मैं शादी के वक्त भी उन्हीं के साथ उन्हीं की कार में बैठूंगी। जब उस बच्ची ने कहा तो एक मर्तबा फिर से मुझे गुस्सा आने लगा। मुझे बच्चों के ये चोंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, और वो इतनी भी बच्ची नहीं थी जितने चोंचले कर रही थी। मेरी सास और अम्मी तो बस हंसे जा रही थीं, लेकिन मेरे चेहरे पे अब मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। चाहते हुए भी मैं मुस्कुरा नहीं पा रही थी। मैं चुपचाप ही बैठी थी। थोड़ी देर पहले वाला भंड जो मैंने मारा था वो अब इस हंसी में कवर हो चुका था। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शुक्र कि मेरी सास ने ज़्यादा मुंह नहीं बिगाड़ा, वरना अम्मी तो मेरा हशर कर देती। वो थोड़ी देर मज़ीद हमारे घर बैठी। उन्होंने अब्बू से भी उनके कमरे में जाके मुलाकात की। पहले तो अम्मी अब्बू एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो हमने उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि लोग आते तो फिर उन्हें परेशानी होती थी। इसीलिए हमने उन्हें अलहदा कमरे में भेज दिया ताकि उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो। रात को अम्मी उन्हें उसी कमरे में ही अब्बू के पास सो जाती थी। बेटा, वो मैंने तुमसे एक बात भी करनी थी। जैसे ही मेरी सास ने ये कहा तो मैं बिल्कुल सीधी होके बैठ गई। जी आंटी, बोले क्या बात है? वो चेहरे पे अजीब से तासुरात सजाए बैठी थी। पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि जैसे वो कोई संगीन बात करने वाली हैं। मैंने दूसरी मर्तबा कहा तो वो हाथ मलते हुए बोली कि वैसे बेटा तुम्हारी अपनी मर्ज़ी, लेकिन हमारे घरों में ये अच्छा नहीं समझा जाता कि लड़कियां यूं अकेली रिक्शे वालों के साथ आए जाएं। वो परसों तुम शायद कॉलेज से वापस आ रही थी तो मेरे बड़े बेटे ने तुम्हें देख लिया। बेटा, यूं खुलेआम नहीं आते, या कैब कर लो या फिर कोई वैन वगैरह लगवा लो, यूं रिक्शे में आना जाना अच्छा नहीं लगता। मेरी सास ने कहा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आखिर वो अभी से कैसे मुझ पर पाबंदियां लगा सकती थी। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। पहले वो खुद ही मुझे बाइक पे छोड़ आते, हालांकि वो इतने बुजुर्ग थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी भी छुट्टियां थी, लेकिन उस दिन मुझे फीस सबमिट करवाने के लिए जाना था, इसलिए मैं रिक्शे पे चली गई थी। अब मैं अपनी माँ को तो साथ लेके नहीं जा सकती थी।
انہیں گھر میں بھی تو اتنے کام تھے، تو پھر میں اکیلی ہی چلی گئی۔ لیکن میری ساس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھ لیا اور پھر گھر آ کے میری شکایت بھی لگا دی۔ نہیں، مجھے تو یہ برا نہیں لگتا، یہ تو بہت پرانی سوچ ہے۔ آپ خود بتائیں، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بھائی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو پھر میں کس کے ساتھ جاتی؟ میں غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولی تو میری ساس کو چپ لگ گئی۔ ان کے چہرے پہ آئے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ انہیں میری بات اچھی نہیں لگی، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے بھی تو ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ امی غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ سیرت، بہن جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے بھی تو تم سے کہا تھا کہ تم رکشے میں اکیلی مت جاؤ، مگر نہیں، تم تو میری کوئی بات سنتی ہی نہیں۔ امی میری ساس کے سامنے ہی مجھے ڈانٹنے لگیں، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھیں، انہوں نے مجھے رکشے پہ جانے سے نہیں روکا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی مجھے کرائے کے پیسے دے کے کہا تھا کہ میں رکشے پہ چلی جاؤں، کیونکہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اب میری ساس کے سامنے اچھی بن رہی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ میں جانے لگی تو امی نے مجھے روک لیا تو مجھے مزید غصہ آیا، لیکن میں اتنی بھی بدتمیز نہیں تھی کہ ان کے کہنے پہ بھی نہیں رکتی۔ معافی مانگو رضیہ بہن سے، بہن جی آئندہ یہ رکشے پہ اکیلی نہیں جائے گی۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو اس کی طرف سے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ دراصل بچی ہے نا ابھی، اسے کچھ سمجھ نہیں لگتی۔ میری امی نے مجھے روک کے جب میری ساس سے میری طرف سے معافی مانگی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لیکن میں کیا ہی کر سکتی تھی، وہ امی تھیں اور مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ میں وہیں پہ بیٹھ گئی۔ آنٹی اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میں کیا کرتی، مجھے لے جانے والا کوئی نہیں تھا اور فیس بھی جمع کروانی تھی، تو مجھے رکشے پہ ہی جانا پڑا۔ میری ساس بالکل اکڑ کے بیٹھی تھی، اسے میری بات کا بھی جواب نہیں دیا اور بالآخر بس اتنا ہی کہہ دیا کہ بس میں تو تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی تھی، ہمارے خاندان میں یہ سب اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اب میں کیا ہی کر سکتی ہوں، غیروں سے بہو لے کے جا رہی ہوں، اتنی قربانی تو دینی ہی ہوگی۔ جب میری ساس نے یہ والا طنز کیا تو میں مٹھیاں بھیج کے رہ گئی، لیکن امی کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ امی بھی چپ چاپ بیٹھی تھی، وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے ہم پہ طنز کیا ہے، لیکن وہ بیٹی کی ماں تھی، اس لیے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میرا بیٹی ہونا ہی جرم ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے اس کی ماں کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہو، اس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، بس صرف اور صرف نقصان تھا۔ میری وجہ سے امی اکثر ان کے سامنے جھک جاتی تھیں اور اب بھی ایسے ہی کر رہی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری ساس وہاں سے رخصت ہو گئی اور میں نے اپنے کمرے کی راہ لی۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن کھانا کھانے کو بھی دل نہیں تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ میرے پیچھے پیچھے امی بھی پہنچ گئی۔ سیرت، یہ کیا کیا تم نے بیٹا؟ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے ان کی باتوں پہ کوئی کڑوے کسیلے جواب مت دیا کرو۔ بیٹا ابھی تمہاری شادی ہونی ہے، اگر انہوں نے رشتہ ختم کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ امی جذبات میں آ کے بول رہی تھی۔ امی ختم کرتی ہیں رشتہ تو کر دیں، جہاں میرا نصیب ہوگا وہیں پہ ہو جائے گا۔ مجھے تو یہ لوگ بہت عجیب اور دقیانوسی سے لگتے ہیں، نہ جانے اسامہ کیسے ہوں گے، اگر وہ بھی ایسے نکلے تو میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے اپنے ہی منہ سے اپنی زندگی کی بربادی کی بات کی تو امی نے میرے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ لگایا، جو وہ پہلی مرتبہ لگا رہی تھی۔ بدتمیز، شرم نہیں آتی اپنے ہی نصیب کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، میں نے تمہیں بے جا آزادی اور پیار دیا ہے، اسی وجہ سے تم بہت زیادہ منہ پھٹ ہو گئی ہو۔ اب میں دوبارہ تمہارے منہ سے ایسی باتیں نہ سنوں، اور جب تمہاری ساس یا کوئی بھی آیا ہوا ہو اور تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو پھر مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ امی غصے میں آ گئی تھی اور غصے میں ہی یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں آنسو بہانے لگی تھی، مجھے اپنی ساس پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ساری غلطی انہی کی تھی، میری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی، لیکن امی اب مجھے ہی تھپڑ مار کے چلی گئی تھیں، اور وہ بھی زندگی میں پہلی مرتبہ۔ میں اتنی بڑی ہو چکی تھی، میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، اس کے بعد اب میں ڈاکٹریٹ کر رہی تھی، اور آج یہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، اور وہ بھی کس لیے؟ صرف اور صرف میری ساس کی وجہ سے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ان کا یہ رویہ ہے تو نہ جانے بعد میں میرے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گی، بعد میں تو وہ میرا جینا ہی حرام کر دیں گی۔ میرے منگیتر سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی آج تک انہوں نے کوشش کی تھی اور نہ ہی میں نے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ بھی اپنی فیملی کی طرح بہت ہی پینڈو قسم کے ہوں گے، کیونکہ جیسی فیملی ہوتی ہے انسان ویسا ہی بن جاتا ہے۔
मैं रोते बिलखते अपने कमरे में बैठी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगी कि मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। कभी कभी मुझे अपनी बहनों से जलन महसूस होती थी कि वो कैसे ख़ानदान में रहने लगी हैं। मेरे लिए कोई रिश्ता बाकी ही नहीं था, इसलिए मुझे गैरों में भेजा जा रहा था। पहले मैं नहीं समझती थी कि गैरों में जाना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मेरी बहनें अपने ससुराल के साथ जॉइंट फैमिलीज़ में रहती थीं, लेकिन फिर भी वो इतनी खुश थीं क्योंकि वो अपने ख़ानदान में थीं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो अपने शौहरों के साथ जब भी उनका दिल चाहता कहीं भी चली जाती थीं। एक मैं थी जिसने आज तक अपने मंगेतर से कोई बात भी नहीं की थी और ना ही उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। मेरा दिमाग हर वक्त ही फटता रहता था, लेकिन आज तक मैंने अम्मी से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मगर अब मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं सोच रही थी कि जब अम्मी ने मंगनी के वक्त पूछा था कि मेरी क्या रजामंदी है, तो मैं इनकार कर देती। उस वक्त भी मैंने अम्मी की परेशानी की वजह से ही हाँ कर दी, क्योंकि वो कह रही थी कि लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, इससे अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं आएगा। मैं कहती थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी डॉक्टरी मुकम्मल करके आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं परेशानियों से बचाने के लिए। और अब ये हाल हो गया था कि 6 महीने की मंगनी मुझे थप्पड़ पड़वा चुकी थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। अब्बा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब उन्हें बिस्तर पे पड़े पूरे 1.5 माह हो गए थे। मेरी सास आए रोज हमारे घर आ जाती और अम्मी पे दबाव डालती कि वो शादी करना चाहती हैं। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थीं। वो अब्बा को इस बीमारी की हालत में ये तो नहीं कह सकती थी कि वो अपनी बेटी की रुखसती का इंतज़ाम कर दें। अब्बा की बैंक में अच्छी खासी रकम मौजूद थी, जो उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान बचा रखी थी। भाई का इलाज भी चल रहा था, लेकिन फिर भी अच्छी खासी रकम थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं भी उनका हाथ बटाऊं, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। हम नहीं जानते थे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। आए रोज़ मेरी सास किसी न किसी ससुराली रिश्तेदार को लेके हमारे घर आ जाती, कभी मुझे दिखाने के लिए तो कभी अम्मी पे दबाव डालने के लिए कि वो जल्द से जल्द शादी की हामी भर लें। आज भी वो हमारे घर आई हुई थी, और इस बार वो अकेली नहीं थी। मेरी देवरानियाँ और उनके बच्चे भी साथ ही थे। वो मुझे चची चची कहते तो मैं चिढ़ जाती, लेकिन अब मेरी ज़ुबान बंद हो गई थी। अम्मी के उस एक थप्पड़ ने मुझे सिखा दिया कि वो ठीक ही कह रही हैं। अगर मुझे अपना घर बसाना है तो फिर खामोश रहना होगा। मैं घर बसने से पहले उजाड़ तो नहीं सकती। वो जो भी कह रही थी मैं चुपचाप बस मुस्कुराते हुए सुन रही थी। और जब मेरी देवरानी ने मुझ पे एक जुमला कसा जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी देवरानी ने ऐसी बात की कि मैं उसका जवाब दिए बगैर न रह पाई। वो कह रही थी कि क्या तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखोगी? मुझे तो नहीं लगता कि शादी के बाद तुम अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर सको, और वैसे भी लड़कियों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कल कला को उन्होंने अपना घर ही संभालना होता है। मेरी देवरानी कह रही थी और अम्मी भी चुपचाप सुन रही थी। मेरी सास भी मुस्कुराए जा रही थी। उसने भी अपनी बड़ी बहू को नहीं रोका था। नहीं भाभी, ऐसी तो बात नहीं, मैं अपनी डॉक्टरी की डिग्री ज़रूर कंप्लीट करूँगी। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, मैं ऐसे ही तो नहीं छोड़ दूँगी, भले इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। मैंने सीधे से अंदाज में बस इतना ही कहा कि मेरी देवरानी का मुंह बन गया, लेकिन आगे से कुछ भी नहीं बोल पाई। अम्मी भी कुछ नहीं कह रही थी। वो भी तो यही चाहती थी कि मैं कामयाब डॉक्टर बनूं। ये अम्मी और अब्बू का ही ख्वाब था, और जिसकी वजह से मैं आज पढ़ रही थी। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए ना जाने क्या क्या किया था। 3 मरतबा तो मैंने एंट्री टेस्ट दिया, इसके बाद जाके मेरा टेस्ट कामयाब हुआ, और आज मैं डॉक्टर सीरत कहला रही थी। हालांकि अभी मेरा पहला साल था, लेकिन सारे मोहल्ले वाले मुझे डॉक्टर ही बुलाते थे। वक्त गुजरता गया, वो लोग हमारे घर से चले गए। आज मुझे कुछ अजीब सा लगा। अम्मी भी मुझसे कुछ नहीं कह रही थी, हालांकि मैंने अपनी देवरानी का बातों बातों में मुंह तोड़ दिया था और उन्हें करारा जवाब भी दे दिया। आज वो अम्मी से कह के गई थी कि बस वो 1 महीने से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, और अम्मी ने भी उनसे कह दिया था कि ठीक है बहन जी, मैं अपने शौहर से बात करके आपको फ़ोन पे बता दूंगी। अम्मी ने ढके छुपे अल्फाज में उन्हें कह दिया था कि अब उन्हें उनकी बात पे एतराज़ नहीं। अम्मी मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। एक तो अब्बा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो सारा दिन अपने कमरे में रहते थे। अम्मी कमरे से निकल के अब्बा के कमरे की तरफ जा रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके पीछे जा पाती और उन्हें रोक पाती कि प्लीज़ आप अब्बा को टेंशन मत दें।
थोड़ी देर बाद ही अम्मी उनके कमरे से बाहर निकल आईं और सीधा मेरे कमरे की तरफ आने लगीं और आके मुझसे कहा कि तुम्हारे अब्बा को भी कोई एतराज़ नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी सेहत तो ठीक ही नहीं हो रही, तो बस वो अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश होना चाहते हैं ताकि सुकून से मर सकें। जब अम्मी ने ये बात की तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे अब्बा को कुछ हो, देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं बात कर रही थी और मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। बेटा, तुम नहीं जानती बूढ़े माँ बाप की क्या परेशानियाँ होती हैं। तुम दाऊद से पूरे 10 साल बाद पैदा हुई, वो तुमसे 10 साल बड़ा है। हम भी अब बूढ़े हो चुके हैं। तुम बच्ची हो लेकिन हम तो बच्चे नहीं हैं ना, इसीलिए हमें अपना फ़र्ज़ निभाने दो और बस शादी की तैयारियाँ करो। मैं इसी माह के आखिर में तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूंगी। बस अब मैं तुम्हारी सास की मज़ीद बातें नहीं सुन सकती और मुझे डर भी लगता है कि कहीं वो इस आड़ में आके रिश्ता ही ख़त्म ना कर दें। अम्मी गीली आवाज़ के साथ बोल रही थी और मैं धड़कते दिल के साथ चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि मेरी बातों से वो हर्ट हो जाएंगी। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहती थी और मेरी चुप रहने की वजह से वो अपनी बातें किए जा रही थी और मैं देख सकती थी कि वो आखिर में कुछ पुरसकून भी हो गई थी। अम्मी, आप मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप यही सोचती हैं ना कि ना जाने मैं अपने ससुराल में जाके क्या करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी उनके सामने ज़ुबान नहीं लड़ाऊँगी। वो जो भी कहेंगे मैं वही करूँगी। वो कहेंगे दिन तो मैं दिन समझूँगी, वो रात कहेंगे तो मैं रात मान लूँगी। मैं आपकी फर्माबरदार बेटी हूँ। मैं आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर दूँगी। मैंने अम्मी को गले से लगाते हुए कहा तो वो भी रोते हुए मेरे गले से लग गईं। मेरी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बेटा, अगर लड़की अपना घर बसाना चाहे तो बसा लेती है, लेकिन कभी कभार मुश्किल हालात भी आ जाते हैं और बेचारी बच्चियाँ चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। बस मेरी दुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में वो मुश्किलात हालात कभी भी ना आए कि तुम कुछ ना कर सको। अम्मी मुझे दुआएं देने के बाद वहाँ से चली गईं। दिन गुजरते जा रहे थे। पूरे 1 हफ्ते बाद मेरे ससुरालियों का पूरा टब्बर बिना मेरे होने वाले शौहर हमारे घर डेट फिक्स करने के लिए आ गए। मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। मेरे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा था। मैं उसामा को चौथी मर्तबा देख रही थी। वो आंखों ही आंखों में मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी क्या रजामंदी है, मगर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप बैठी रही। जो होना था वो हो रहा था, तो अब मैं क्या ही कह सकती थी। शादी की डेट 25 तारीख की रखी गई। आज 7 तारीख थी, यानी कि अभी भी हमारे पास 18-19 दिन का वक्त था। अम्मी और मैं तैयारियों में लगे हुए थे। मेरी दोनों बहनें भी वक्तन फ़वक्तन हमारे घर आती थीं और हमारे साथ तैयारियों में हाथ बटाती थीं। आज भी वो दोनों आई हुई थीं। उनके बच्चे और मेरे बहनोई भी आए थे। गर्ज के सारा ख़ानदान इकट्ठा था। मेरे दिन बांधे गए तो मैं शर्मा के कमरे में चली गई तो मुझे पीछे से सबका एक कहकहा सुनाई दिया। मैं कमरे में गई तो मेरी खुशी गम में बदल गई। मैं जल्दी में अब्बा के कमरे में आ गई थी। मैं तो भूल ही गई कि मेरा कमरा दूसरी तरफ है। बस एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं अब्बा के कमरे में आई तो मेरे मुंह से एक दिल खराश चीख बरामद हुई, क्योंकि अब्बा बिस्तर पे नहीं थे, बल्कि वो बिस्तर से नीचे गिरे हुए थे। मेरे चीखने पे सब लोग अंदर आ गए। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब्बा का कोई हाल नहीं था, उनका सर फट चुका था और वो होश में भी नहीं थे। फिर मेरे बहनोई और मेरे होने वाले शौहर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। मेरे ससुराली भी अपने घर चले गए और कहा कि वो फ़ोन करके पता करेंगे। मेरी दोनों बहनों और मैंने रो रो के बुरा हाल कर लिया। अम्मी भी रो रही थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि ना जाने अब्बा को क्या हुआ है। मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि जब मेरे बहनोई उन्हें लेके जा रहे थे तो मैंने उनकी नब्ज़ चेक की, जो नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक आस थी कि शायद ही वो ठीक हों। अभी उन्हें गए हुए 15 मिनट ही हुए थे। मैं अपने कमरे में बैठी जाए नमाज बिछाए अब्बा के लिए दुआ कर रही थी कि मेरी बड़ी बहन दौड़ती हुई आई और उसने रोना धोना मचा दिया। वो कह रही थी कि उनके शौहर ने फ़ोन किया है कि अस्पताल जाने से पहले अब्बा रास्ते में ही दम तोड़ गए हैं। हमारे घर में खुशी के साथ साथ अब गम भी आ गया। मेरा दिल फट रहा था। मैं जाए नमाज पे बैठी रोए जा रही थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ पाती। मैं वहीं बैठी रह गई और फिर सारा मोहल्ला जमा हो गया। अब्बा को 10 मिनट के बाद ही अस्पताल से वापस लाया गया। वो बस अस्पताल के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। अब्बा का ब्लड प्रेशर शूट कर गया, जिसकी वजह से उनके दिमाग की नस फट गई और अब वो हमें छोड़ के जा चुके थे।
میرے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ ابا کی میت گھر کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ ہم تینوں بہنیں ابا کی چارپائی پکڑے بیٹھی تھیں۔ اماں کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے گیا تھا۔ اب وہ کمرے میں نشے کی دوا کھا کے سو رہی تھی۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے میرے کان میں میری دیورانی کی بات پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کیسے پاگلوں کی طرح بیٹھی ہے، سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کا ہوش نہیں ہے، نہ جانے ہم لوگ کہاں پھنسے ہیں۔ وہ ہمارے محلے کی ایک عورت سے بات کر رہی تھی۔ اپنی دیورانی کی بات سن میرا دل بہت برا ہوا۔ میرا دل چاہا کہ یہی سب لوگوں کے سامنے اسے اپنے گھر سے نکال دوں۔ میرا دل غم کے مارے پھٹ چکا تھا۔ میری جان سے پیارے ابا ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے، اور وہ بھی میری خوشی کے موقع پہ، اور وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی میں وہ کوئی جاہل لوگ ہیں، کیونکہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو ابا بھی سر پہ نہیں رہے، تو میں امی کو پریشانی کیسے دے سکتی تھی؟ اور میں محلے میں یہ بدنامی بھی نہیں سہ سکتی تھی کہ شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد میں نے رشتہ ختم کر دیا۔ ابا کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور وہ دوسرے جہان رخصت ہو گئے۔ رات کو امی کو ہوش آیا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگیں۔ وہ تو ابا کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ وقت بڑا ظالم ہے، اور یہ وقت ہمارے لیے قیامت کی طرح ثابت ہوا تھا۔ لیکن وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ وقت کی سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ رکتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ ہمارا بھی وقت گزرنے لگا۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ابا کو گئے ہوئے بھی پورے 2 ہفتے گزر گئے۔ میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ اگر آج ابا زندہ ہوتے تو ہمارے گھر میں تیاریاں ہو رہی ہوتی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میری بہنیں ابھی تک ہمارے گھر میں رہ رہی تھیں۔ شادی کی تاریخ کو اسی دن ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ میرے سسرالیوں کو اتنی جلدی ہوگی کہ وہ میرے باپ کی موت کے 15ویں دن ہی ہمارے گھر آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ مجھے 1 ہفتہ ہوا تھا کہ میں نے کالج جانا سٹارٹ کر دیا۔ اب اپنی پڑھائی پہ توجہ دے رہی تھی۔ ہمارے ٹیسٹ ہونے والے تھے، لیکن ابھی میں نے بالکل بھی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ میری ساس نے آتے ساتھ ہی میری ماں سے ایسی بات کی جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پائیں اور اپنی رضامندی دے دی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ جب ایک مرتبہ شادی کے دن بن جائیں تو پھر ان سے آگے پیچھے نہیں ہٹتے۔ 3 دن بعد جیسے کہ ڈیٹ فکس تھی، اسی وقت ہی ہم سادگی سے نکاح کر کے لے جائیں گے۔ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اماں بھی انکار نہیں کر پائیں۔ انہیں ڈر تھا کہ میری ساس کہیں شادی سے انکار نہ کر دے۔ شادی اسی ڈیٹ کو ہی ہونی تھی، لیکن سادگی سے۔ ہم نے دوبارہ کوئی تیاریاں نہیں کی تھیں۔ جو پہلے ہو چکا تھا وہی ہوا پڑا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے روتے ہوئے اپنے باپ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکال اپنے نکاح نامے پہ دستخط کیے۔ میرے شوہر میرے ساتھ بیٹھے۔ انہوں نے بھی میرے سامنے نکاح قبول کیا، اور پھر نکاح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے گئے۔ کوئی بھی کسی کو مبارکباد نہیں دے رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابا کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ مجھے اپنے سسرالیوں پہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ نہ جانے انہیں کس بات کی اتنی جلدی تھی۔ وہ 2-3 مہینے انتظار بھی تو کر سکتے تھے۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا، اور میں گاڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کے اپنے سسرال جا رہی تھی۔ میں نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اصل امتحان تو اب شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تو میرا نکاح سادگی سے ہی ہوا تھا، لیکن جب میں اپنے سسرال پہنچی تو وہ عجیب عجیب سی رسمیں کرنے لگے۔ میرا ایک دیور نہیں بلکہ پورے 3 دیور تھے جو تھے بھی شادی شدہ۔ وہ لوگ طرح طرح کی رسمیں کرنے لگے۔ میں صوفے پہ شو پیس بنی بیٹھی تھی، اور وہ نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ پہلے میری ساس نے نہ جانے مجھ سے کیا کیا وارا، مجھ سے قرآن پاک کی آیات پڑھائیں، اور پھر کہا کہ میں اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کے ملازمہ کو دے دوں، جو میں نے دے دیے۔ مجھے سب اچھا تو نہیں لگ رہا تھا کہ قرآن پاک کو ان رسموں میں استعمال کیا جائے، لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ رخصتی کے وقت امی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے گھر کو بچانے کی ہر حال میں بھرپور کوشش کروں۔ اب میں وہی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری بڑی نند اپنے تینوں بھائیوں سے بولی کہ سب لوگ باری باری آئیں گے، بھابھی کا بوسہ لیں گے، اور پھر جتنے بھی پیسے دینا چاہیں وہ اس کے گریبان میں ڈالیں گے، تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہ جانے یہ کیسی رسم تھی۔ میرے شوہر میرے ساتھ صوفے پہ بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پہ بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں باقاعدہ طور پہ کانپنے لگی۔ یہ کیسی رسم تھی؟
ایک دیور اپنی بھابھی کا ماتھا کیسے چوم سکتا تھا؟ اور پھر گریبان میں پیسے ڈالنے والی بات تو میرا دل دہلا رہی تھی، مگر میں کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ میرا دل لرز رہا تھا۔ میں مٹھیاں بھیجے بیٹھی تھی۔ وہ سب لوگ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ ہم دونوں ایک صوفے پہ بیٹھے تھے اور گھر کے لوگ سامنے کھڑے تھے۔ پھر جیسے ہی میرا بڑا جیٹھ جیب سے پیسے نکال کے میری طرف آنے لگا تو میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ امی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں اور دوسری طرف میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ مجھے یہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے، بھلے وہ مجھے آج ہی گھر سے نکال دیں، لیکن مجھے ایسی بیہودہ رسم کا حصہ نہیں بننا۔ لیکن میرے قدم وہیں پہ جم گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں صوفے کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوں۔ میں وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں میں اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی میرا جیٹھ میرے قریب آیا تو میرے شوہر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی کو پیچھے کر دیا۔ بھیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسم ٹھیک نہیں۔ بس ہم لوگ اب تھک چکے ہیں، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی رسم ہے؟ بیہودہ سی۔ جیسے ہی اسامہ کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میری آنکھیں کھل گئیں اور آنسو جو میں نے روک رکھے تھے وہ فوراً سے میری آنکھوں سے نیچے گر گئے۔ میں تو اسامہ کو ان کی فیملی کی طرح سمجھتی تھی، لیکن وہ بالکل بھی ویسے ثابت نہیں ہوئے۔ اسامہ، کرنے دو بھائیوں کو رسم، یہ رسم بھائیوں کا حق ہوتا ہے۔ تم بیچ میں مت بولو، تم چھوٹے ہو، تمہیں کیا پتہ ان رسموں کا؟ پہلے بھی ہمارے خاندان میں یہ رسم ہوتی آئی ہے اور آج بھی ہوگی۔ میری ساس نے کہا تو ایک مرتبہ پھر سے میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میرے شوہر نے میرے لیے سٹینڈ لے لیا اور یہ میرے لیے کافی نہیں تھا، اب ان کا اس پہ قائم رہنا بھی ضروری تھا۔ بس امی، پہلے بھی میں آپ کی اتنی ساری رسموں پہ کچھ نہیں بولا، لیکن یہ مجھے منظور نہیں، یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، پلیز آپ لوگ ہمیں تنگ مت کریں۔ یہ کہہ کے اسامہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے اٹھانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ میرے دیور دیورانیاں ساس عجیب عجیب باتیں بنا رہے تھے کہ پہلے دن ہی شوہر کو قابو میں کر لیا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میرے شوہر اچھے تھے، اس کے علاوہ میں اپنے رب سے اور کیا ہی چاہتی تھی۔ پھر اسامہ مجھے کمرے میں لے آئے اور آتے ساتھ ہی مجھ سے سوری کرنے لگے۔ سیرت، میرے گھر والوں نے اچھا نہیں کیا۔ اگر تمہیں ان کو کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز میں ان کی طرف سے تم سے سوری کہتا ہوں۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں نے ان کے ہاتھ نیچے کیے اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ اسامہ، پلیز آپ ان کی طرف سے معافی نہ مانگیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج آپ سٹینڈ نہ لیتے تو شاید میں اس رسم کے بعد زندہ نہ رہ پاتی۔ میں نے آنکھوں سے آنسو نکالتے کہا تو وہ اپنے ہاتھوں سے میری آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگے۔ ہم دونوں کی سوچ بہت زیادہ ملتی تھی اور آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ امی نے میرے لیے ایک بہترین انتخاب کیا ہے، اور واقعی میں ماؤں کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں ہر وقت ہی امی سے کہتی رہتی تھی کہ میرے سسرال والے دقیانوسی ہیں، اچھے نہیں ہیں، اور آج اس رسم سے وہ ثابت بھی ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی تھی، اور وہ تھے میرے شوہر، جو میری سوچ سے بھی زیادہ، بہت زیادہ اچھے ثابت ہوئے تھے۔